Thank you for so I welcome one and all for the program on the most awaited the topic. Actually, the students were most interested in asking in giving this video on the UGC NET examination preparation, especially for the history students. Being a history professor, so I'm also so much of have got so much interest towards the giving the program on the examination preparation tips for the UGC exam, which is considered to be the most difficult part for the students community. So since I've given the time schedule as 7 o'clock, I'll be starting now. And I welcome you all, my dear students. So in this video, I just want to share with you even my experiences as well as the preparation strategy as a professor teaching in the college for a period of around 20 years. So I was also one of the aspirant of UGC examination, and I've cleared the SLET examination during my studies. So after that, I did my PhD, and my teaching career started in the year of 1999. So as far as the UGC exams are concerned, any exam is considered to be a difficult exam. So சின்ன வயசில் படிக்கிற ஸ்கூல் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை 10th எக்ஸாமாக இருந்தாலும், +1 +2 எக்ஸாமாக இருந்தாலும், it gives some sort of anxiety or pressure or fear, all these things, because that is a part of the human behavior as well, because anything which has been attempted for the first time gives us many sorts of constraints or the difficulties and many things. But whatever may be the thing, you have to have a good confidence in your mind. That is the priority you have to give always in any of your life related events. So as a student community, you have to deal with so much of exams and other things, and when you write the exams in the colleges or the schools or college, that gives you the promotion to the next standard or the degree and other things. But as far as this types of exams are concerned, it is a life career opportunity. That is, your life will get transformed as it is. For example, the students who are in preparation of the civil service examinations, they are not fetching any degree out of it, but it is their life. So some students would have started during the early periods of their school life itself, when they want to write the civil service examination. So why I'm saying that civil service examination is, this is absolutely similar to that of the civil service examination preparation, because in civil service examination you will be the student aspirants will be handling almost all the subjects under the sun. So that is the civil service part. But as far as this part is concerned, it is absolutely the testing of your knowledge in your particular subject. That is the students who are in PG level, that is PG students, when they write the 4th semester examination, they can appear, they are eligible to write the UGC examination when they are in the 4th semester itself. So the preparation part is quite a difficult task only, but if it is handled in a good sense, or if you have got a certain strategy or the preparation style, each and every person have got their own style of sitting for the examination. But I am here now in order to make you get acquainted with the preparation strategy for the UGC examination, which is a difficult examination as far as the student committee who are interested to go for the teaching career in the universities and the colleges. So from 2023 onwards, even though when they complete the PhD degree, the UGC, the regulation says that it is mandatory to pass the UGC NET exam. So, and in the UGC NET exam itself, there is there is a JRF Junior Research Fellowship. When you sit for the MA exam, and when you clear the UGC exam in the first attempt itself, you can go for the PhD, and you will be getting a stipend of
so much of money for doing for your PhD and all. But most of the students are preparing themselves for the lecturership eligibility, that is becoming a professor in the colleges and the universities. So generally speaking, the most of the students are not interested in going for the teaching career. But being a teacher myself, just we used to inspire the students to go for the teaching career. Even when we guide the students, also when the students are coming for the higher studies itself, they'll have certain aims. When they go for with the UG level, they can go for any job. But when they come to the PG level in the colleges, and automatically some of the students, they want to go for the research degree. So that is the reason why this thing has come. And since the competition is very high, the government has proposed for the UGC NET examinations to be mandatory for the students who want to have a teaching career. So I'll be handling now with you most of the people you're watching here, you might be knowing about the examination pattern and the syllabus and all. So as far as the examination pattern, those who are not aware of all these things, because since I have sent the link for the students who are in the first MA or the others who are not acquainted with the UGC exam so far, they should know what is the examination pattern. So as far as the pattern is concerned, so far it has become online mode. It is a computer based test, and this has happened very recently only. Before that, there were around three papers were there, and two third paper will be the descriptive paper. But the descriptive paper got scrapped off, and now only two papers are there. The paper one will be on the research and aptitude and your teaching ability, because since you're appearing for the going for the teaching career, they want to test your teaching aptitude and the ability. And the paper two is absolutely on your subject, maybe anything history or political science or whatever it is. Since when we do the MA history, we need to sit for the history part of the UGC exam. So paper 1 and paper 2 will be given to you, and it is a computer based test. It's a multiple choice question only. So the paper 1 will consist of 50 questions of 2 marks, which carries 100 marks, and paper 2 is of 100 questions of 2 marks, totally 200 marks. So totally 100 plus 200, 300 marks. So you have to write the examination for 300 marks within a period or within a duration of 3 hours. So it's all the multiple choice question, and you have to write it very quickly also. So you have to manage your time when you write the exams as well. So all the questions are compulsory. You have to attempt all the questions, and the candidates will be awarded the 2 marks, and there is no negative marking as far as the system is concerned. No negative marking. So you can attempt all the questions as far as paper 1 and paper 2 are concerned. So the first and foremost thing what you have to do for the preparation is you have to go through the entire syllabus. So the syllabus plays a very prominent role. So when you study in the colleges, you have got a syllabus of different papers, different subjects and all those things, right? So when you have the history of India or the modern India or Tamil Nadu history or other things, many papers will be there in your UG and the PG level. So around 22 papers you will be studying in the PG level. But as far as the syllabus of the UGC is concerned, it is absolutely different. So you have to go through each and every unit of the syllabus. So the total syllabus consists of the 10 parts, 10 units are there, and it is quite a very long units. So after some time after finishing this program, I will be sending you the syllabus. You can even download from the Google also. So I'll be sending you the syllabus as well as the books you have to maintain with you for the preparation of the examination. So the entire subject, you have to know about actually the full subject is on the Indian history.
There is the ancient India, medieval India, modern India, and the last part is the research methodology. That is the research methodology and the historiography. Since you people are going into the research also, when you go for the teaching career, you have to involve yourself in the research as well, so that they expect you to have a good knowledge towards the methodology also. So when you go through the syllabus, you have to have a clear eye over the entire syllabus. Each and every part you have to keep in your mind, all the 10 units you should know. So don't mix up with the topics that are not a part of your syllabus. So, and you have to bookmark the topics which you have completed and then proceed to the next one. So you have to take one by one. So for example, you are writing the examination in the month of December. So two times the examination comes in the June 1 and December. So when you're sitting for the, so this is the app time also. So from June to December, you have got ample time. So 5 to 6 months of rigorous preparation is very essential. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இங்கே தமிழ்நாடுல வந்து யூஜிசி எக்ஸாமில் வந்து எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப குறைவான ஆளுங்க தான். ஏன் அந்த மாதிரி குறைவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், தே ஆர் நாட் இன் டு த ப்ரிப்பரேஷன், வெரி சீரியஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது. ஸோ வென் யூ ப்ரிப்பேர் எனி திங் வெரி சீரியஸ்லி வித் குட் ஸ்ட்ராட்டஜி, யூ வில் அட்டைன் அ great success. So that is there everywhere. So you have to have a rigorous preparation, full time. It should not be a part-time study at all. So most of the students, what their mistake is, they just apply for the exam, they just go through some of the books and all, and they just sit for the exam. That will not fetch you the result. That will not give you the positive result. So it is you just mark my word. So you have to prepare for at least 5 to 6 months of rigorous preparation. So the 10 units you need to be covered. So you have to take first unit you have to take, and each and every, there are different subheadings under that. So you have to take each and every subheading one by one, and you have to mark the topics. For example, since you are studying history in UG level and the PG level, some of the subjects you will be quite well acquainted with, like the ancient history or whatever you like. So some topics you might be knowing. So in the syllabus part itself, they would have given certain concepts and all. So if you go through some of the concepts, you will come to know where you are lacking. So you have to understand the syllabus first. So the first unit, if you are taking the first unit, you have to prepare. So you have to prepare fully the first unit to be covered. Then you have to go for the second unit. So when you are starting with the first topic, the first unit of the syllabus of history, that may be the ancient history, you have to cover, for example, the first unit being the Indus Valley culture or whatever it is, you have to cover the entire thing. So later on I'll be giving you the books to be referred for the preparation as well. So the first unit, if you are taking, means you have to finish one by one. So you need to put your own timetable. For example, இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், the first unit எடுத்துகிட்டு அந்த first topic எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க கையில், அந்த அன்னைக்கு காலையில் ஒரு 3 hours, for example, if you are getting up at 5 o'clock or something, so 5 to 8 வந்து ஃபுல்லாக அந்த எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுமோ அந்த புக்கை கையில் வச்சுட்டு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு, you have to make a note. You have to prepare your own notes, because every now and then you cannot take the book and study. ஸோ ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு புக்கு வச்சு நம்ம படித்தா யூஜிசி எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் some sort of, for example, for the ancient India, you have to refer around 4 to 5 books. So you have to have it on your table. ஸோ ரோமிலா தாப்பர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆர்எஸ் சர்மாவோ இல்லை எனி அதர் ஆத்தர் அபவுட் த இண்டஸ் வேலி கல்ச்சர்னால் அது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சிடணும். படிச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு மேக் அ ஷார்ட் நோட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட். அதாவது நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம நோட்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது இட் இஸ் அ பெஸ்ட் திங். ஸோ பிகாஸ் வென் யூ ரிவைஸ், when you do your revision, you can just refer your notes. No need to check out for the books again and again. It will be boring also.
ஸோ அந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு 3 hours படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் பிரேக் 8 to 10 o'clock யூ டூ யுவர் டெய்லி டாஸ்க் அண்ட் ஆல். And again, from 10 o'clock to 1 o'clock, you revise what you have studied in the morning. மார்னிங் ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டாபிக் எடுத்து படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். அது 10 to 1 யூ டூ த ரிவிஷன். என்னெல்லாம் படிச்சிங்களோ அதை ரிவைஸ் பண்ணால் அது வந்து கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு போயிடும். யூ வில் நாட் ஃபர்கெட் அட் ஆல். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் சாயந்தரம் அந்த அன்னைக்கு ஒரு யூனிட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு டாபிக் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபுல்லாக வெல் வேர்ஸ்ட் ஆகிடணும். From whatever book you want to, you have to refer all the books and get well versed out of it. So the first topic or 1 or 2 topics, if it is a small topic you can cover even two topics as well. So 2 டாப்பிக்கை கவர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நைட்டும் அந்த மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணுங்கள். In the meantime you can work out for the paper 1 also. So paper 1 is absolutely, because paper 1 வந்து ரொம்ப important, teaching and aptitude as well as the current affairs. So you have to remember here is civil service examல தான் current affairs வேணும்னு கிடையாது. Even for the UGC exam nowadays, when you look into the questions, the previous year question papersலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து current affairs வந்து நிறைய questions கேட்பாங்க. So you have to be in connection with the society, what is happening around you. You have to know daily in the newspapers or any magazines which is related to the current affairs. You have to get well acquainted with. So அதையும் வந்து படிச்சுட்டு side by side when you prepare for your history subject, you have to prepare for the paper 1 as well. ஸோ ஈவினிங் டைமில் அந்த பேப்பர் 1ல் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். இல்லை வந்து ஏதாவது புதுசாக இருந்தால் கற்றுக்கோங்க. இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேளுங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த புக்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ், அந்த புக்ஸும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த புக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதிலேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் சக்சீடிங் த UGC NET exam is solving the previous year exam question papers. அதாவது நான் வந்து when I was googling the things, when I look into the people who have passed the examination, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், they just go through the previous year question papers. ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர்ஸும் அதில் இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம அப்போயே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கோம் அப்படின்றத. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி ஒரு கொஷின் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you will know how to prepare for the exam. அதாவது சின்ன பசங்க மாதிரி சின்ன கொஷின்ஸ்லாம் அவங்க UGC எக்ஸாமில் கேட்குறதில்ல. முக்கால்வாசி வந்து திங்கிங் கொஷின்ஸ் தான், இன்ஃபரன்ஸ் கொஷின்ஸ். அதுதான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதுதான் டிஃபிகல்ட் பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், இது பண்ணணும், எடுத்து போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் you have to look into how they ask the question. Inference question, the thinking questions தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி. நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டில் வந்து you will know about the non-cooperation or the different kinds of strategies being adopted by காந்திலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி படிப்பீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக தான் படிப்பீங்க. இது எங்கே நடந்தது, அது எங்கே நடந்தது, காந்தி இந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஆக்ட் எப்போ வந்தது, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட், அப்படி தான் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களே தவிர யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி இன் அ அனலிட்டிக்கல் மேனர். அதனால தான் சில புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணவங்க வந்து நிறைய புக்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணுறேன். So this is the first thing. So prepare பண்ணுறது வந்து மெயினாக you should know the entire syllabus and don't panic at all because you have got ample time. அதாவது ஒரு 5 to 6 months அப்படின்றது it is a great time. ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அது படிச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரிவிஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து you will succeed. ஸோ யூ வில் நாட் அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு இஃப் யூ ஒர்க் வித் த ஃபுல் ஸ்பிரிட் டெஃபினெட்லி யூ வில் கெயின் த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட், ரைட்? ஸோ த மேக்கிங் த நோட்ஸ் அண்ட் த ரிவிஷன், இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் நோட்ஸ் அண்ட் த ரிவிஷன். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரிவைஸ் பண்ண தான் யூ வில் நாட் ஃபர்கெட் எனிதிங். ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மைண்டில் போயிட்டு அது ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ரிஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை யாரும் அழிக்க முடியாது. அதனால் வந்து அந்த ரிவிஷன் பார்ட் இஸ் ஸோ மச் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் யூ ஹாவ் டு சிட் ஃபார் த, அதாவது ஸ்டார்டிங் டைம்லேயே வந்து நீங்கள் மாக் டெஸ்ட் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுமா இல்லை சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க முடியாது. ஒரு 1 or 2 months வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கள்.
அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் சால்விங் த ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ். எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீக்லேயே வந்துட்டு பழைய கொஷின் பேப்பரை எடுத்து ஆன்சர் போட்டு பார்க்கலான்னா அது வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல. இட்ஸ் நாட் குட் ஆல்சோ. அப்போ என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும், ஐயோ நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியலையே அப்படின்னு தான் வரும். ஸோ நீ வந்து ரிகரஸாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ யூனிட்ஸ் ஒரு 2 மாதத்தில் வந்து ஒரு 3 யூனிட்ஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன், 1 2 3 இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து ஒரு சப் டாபிக் எடுத்தால் அட்லீஸ்ட் 2.5 யூனிட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் கவர் அவுட் ஆஃப் 10 யூனிட்ஸ். ஸோ ஒரு 4 மாதம் டைம் பீரியட் வச்சுக்கோங்க. 4 மாதத்தில் 10 யூனிட் கவர் பண்ணணும். ஸோ 10 யூனிட் கவர் பண்ணோன்னா ஒரு ரெண்டாக பிரித்து பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 2 யூனிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் செக் அவுட் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ். அப்போ வந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் எங்கே வந்து உங்களுக்கு லேக் ஆகுது, எங்கே நீங்கள் வந்து லேக் ஆகுறீங்க. இன்ஃபரன்ஸ் கொஷின் சில கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸி, பிகாஸ் இந்த கொஷின் பேப்பர் செட்டர்ஸ் வந்து எல்லா கொஷினுமே கஷ்டமாக கேட்க மாட்டாங்க, ஈஸியாகவும் இருக்கும் கொஷின். ஈஸி, ஆவரேஜ், அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட், அப்படி தான் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின். திஸ் இஸ் நாட் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், பட் இட் இஸ் மோர் தென் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ லைஃப், ரைட்? அதனால் வந்து ஈஸின்ற பார்ட்டு இருக்கும். ஸோ சில கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும், சிலது மிடில் லெவலில் இருக்கும், சிலது வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ வில் கம் டு நோ அபவுட் யோர் பொசிஷன். அப்போ வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை வந்து எப்படி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணுமா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ யூ ஹாவ் டு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ மறுபடியும் வந்து அந்த புக்ஸை வந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்கேன் த்ரூ. அதாவது புக்கை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படித்து டீப்பாக நாலேஜ் யாராலையுமே பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு 10 யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட்லி ஒரு யூனிட் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல, ஏதாவது நல்லா இல்லை, இது வந்து எனக்கு செட் ஆகலை. அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் வந்து டாப்பிக்கை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு போகாதீங்க. அது வந்து இட் வில் நாட் ஃபெச் யூ எனி குட் திங். அதாவது ஒரு யூனிட் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபுல் டாப்பிக்கை கவர் பண்ணிடணும். அவர் வந்து ஒரு 80 to 90% அந்த யூனிட்டை வந்து எல்லா யூனிட்டையும் கவர் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஏதாவது ஒரு யூனிட் பிடிக்கலைன்னா அந்த யூனிட்டை அப்படியே விடலாமே தவிர ஒரு யூனிட்லேருந்து ஒரு டாப்பிக்கை விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் யூ கேன் நாட் கிவ் த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ஒரு 10 யூனிட்டில் ஏதாவது ஒரு 8வது யூனிட்டோ இல்லை 9வது யூனிட்டோ உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீ விட்டுட்டு ஒரு 9 யூனிட்டை நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து அதுலேருந்து வந்தால் கூட வந்து அது ஏதாவது ஒரு நம்ம இங்கி பிங்கி பாங்கி மாதிரி போட்டு ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்கில் வந்து ஆன்சர் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நல்லா கரெக்டாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிடிக்காதன்னு ஒன்று இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அதை வந்து நீங்கள் விடலாம் அந்த மாதிரி. ஆனால் ஒரு யூனிட்லேயும் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்புறம் யூ பிகம் ஹெல்ப்லெஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு 80% கிட்ட அந்த யூனிட், ஒரு 10 யூனிட்டில் ஒரு 8.5 யூனிட் ஒரு 8.5 யூனிட் ஃபுல்லாக தரோவாக ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யூ கேன் பாஸ் த எக்ஸாம். ஓகே, so the notes part is very important because when you develop the habit of preparing the notes, for example in future you're going to become a lecturer, you're going to become a in the college or the university, so that notes also is going to help you out when you prepare for the UGC exam itself. You are preparing yourself to become a professor. Okay, so அந்த நோட்ஸ் வந்து என்றைக்குமே உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் யுவர் ட்ரெஷர். அதனால் வந்து ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துக்கோங்க. நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி, உங்களுக்கு எப்படி வந்து நோட்ஸ் எடுத்தால் நல்லா மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளியராக வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், நான் படிக்கும் போதுமே ஐ யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் லாட்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸ். ஈவன் நவ் ஐ எம் ஹேவிங் தட் நோட்ஸ். அதாவது அது அப்படியே பழைய பேப்பர் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதை தூக்கி போட இன்னும் கூட எனக்கு மனசு வராது, அது அப்படியே தான் வச்சுட்ருப்பேன். ஸோ ஈவன் தோ வி ஜஸ்ட் ஹாவ் நிறைய வந்து புது சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனால் கூட நம்ம படிக்கும் போது எழுதி வச்ச நோட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி வந்து அப்படியே வீட்டிலே வச்சுருக்கிறது. அதை ஃபுல்லாக அப்படியே பழசாகிட்டு இருக்கும் அந்த பேப்பர். ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் டியூரிங் த 1990s. ஓகே, ஸோ சால்விங் ஆஃப் த UGC நெட் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே தான். ஸோ ஏன்னா அதில் ஆன்சர் கீஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து சில இடத்துல வந்து அந்த ஆன்சர் கீஸ்க்கு வந்து அவங்க ரீசனும் கொடுத்து ஆன்சர் கீ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அதை நீ படிக்கும் போதும் இதில் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, when you solve the previous year question papers you will come to know அந்த கொஷினில் இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுறீங்களே அந்த ஆன்சரே கொஷினாக கூட வரலாம்.
நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாமில். ஸோ அதுதான் இன்னொரு இது ஒரு பெனிஃபிட்டு. அதாவது பழைய கொஷின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணும்போதும் நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா ஆன்சரு, அந்த ஆன்சரே கொஷினாக கூட வரலாம். ஸோ அதுவும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போதும் எந்த ஆன்சர் வந்து இதுக்கு இல்லாத ஆன்சர்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 4 ஆப்ஷனில் வந்து ஒரு 3 ஆப்ஷன் வந்து வரவே வராது, இதுதான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான அந்த டெக்னிக்கையும் நீங்கள் பழைய கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணும்போதும் அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து இதுக்கு வரவே வராது அப்படி இருக்கும்போதுமே வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டெலீட்டிங். அதை வந்து இந்த ஒரு 4 ஆன்சரில் 3 ஆன்சர் வராது அப்படின்ற போது, அப்போ 4வது இதுதான் ஆன்சராக இருக்குன்ற போது யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த மார்க்ஸ். இது எப்போ வரும்னா when you write the mock test. அதாவது ஒரு பையன் ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கான். அதாவது 9,000 கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கான். 9,000 to 10,000 கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து he was going on answering. ஃபஸ்ட்டு தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு ஃபஸ்ட்டு மந்தில் இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் போக போக ஒரு செகண்ட் ஒரு தேர்ட் மந்த் ஒரு ஃபோர்த் மந்த் ஆஃப்டர் யுவர் ரிகரஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி you will be knowing the answer, right? So the next one is the time management. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மேடம் படிக்கணும், எவ்வளோ மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் அரவுண்டு தே சே தட் தே ஸ்டடி ஃபார் 12 hours or 14 hours. மீதி வந்து அவங்க தூங்குகிற டைமு, சாப்பிட்ற டைம், மற்ற அவங்களோட பர்சனல் ஆக்டிவிட்டிக்கு உண்டான டைமை தவிர தே ஜஸ்ட் அலாட் த ஃபுல் டைம் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன். நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு யூஜிசி ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்ற போது ஒரு 6 hours எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு அலாட் 6 hours. அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் மந்தில் வந்து ஒரு 3 hours அப்படி இருக்கலாம். எடுத்தோடனே ஒரு 6 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ வந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம் கிட்ட வர வர நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும். ஆனால் எக்ஸாம் கிட்ட வர வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஒரு 6th மந்தில் எக்ஸாம்னா நீ 5th மந்த்லேயே ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அப்போ யூ ஹேவ் காட் ஒன்லி 4 months. அந்த 4 monthஸில் இந்த 8 யூனிட்டே வச்சுக்கோங்களேன். 8 out of 10 units 8 units ஃபுல்லாக இது பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு 2 யூனிட் fully absolute the 2 units to be covered in 1 month. Side by side the paper 1 also. ஓகே, ஈவினிங் டைமில் இல்லை உங்களுக்கு எப்போ வந்து நல்லா இருக்கோ, எந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் அந்த பேப்பர் 1ஐயும் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, யூ ஹாவ் டு டூ இட் சைமில்டேனியஸ்லி. ஸோ 4 months 2 யூனிட்டு நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ. ஸோ 80% ஆஃப் த சிலபஸ் யூ கேன் கவர். இல்லைனா ஒரு 7 months வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈவன் த 90% ஆஃப் த சிலபஸ் யூ கேன். ஏதாவது ஒரு யூனிட் பிடிக்காமல் இருந்தால் அந்த யூனிட்டை கூட விட்டுடலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ எவ்ரி டே 3 to starting is 3 hours, then 4, 5, 6 hours is the ample time. 6 hours நீ வந்து பாதி நேரம் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டோ இல்லை வந்து வேறு டிவி பார்த்துட்டோ நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், நானும் யூஜிசி எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. யூ வில் நாட் பாஸ் அட் ஆல். பாஸே பண்ண முடியாது. சாரி. ஓகே, 6 hours ஆஃப் ரிகரஸ் ப்ரிப்பரேஷன். ஃபோனெல்லாம் ஓரமாக தூக்கி போட்டுருங்க. ஏன்னா ஃபோனெல்லாம் பெரிய பெரிய ஃபோன்லாம் வாங்கலாம் அப்புறமா. when you become a professor you can get any phone and all. ஸோ அட் ஒரு யங் ஏஜ்லேயே ஒரு யூஜிசி எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு வேலை கிடைக்கும். அப்புறமா வச்சுக்கலாம் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டு வாட் எவர் இட் இஸ். பிகாஸ் ஃபோன் nowadays is becoming a very whatever you can say, because since you people are matured people, you should know how to handle the mobile phone, right? So that is also there. ஸோ அதில் வந்து டைம் இது பண்ண அது பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு படிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக இட் வில் கிவ் யூ த டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஃபோனை தூக்கி வேறு ரூமில் வச்சுட்டு இல்லை உனக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு அதை வச்சுட்டு யூ கேன் டூ இட். ஓகே, யூ ஷுட் ஹாவ் அ அப்சல்யூட் டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங். ஓகே, டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். ஸோ ஃபாஸ்டிங்னா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மாதிரி, டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங்னா ஃபோனை எடுக்காமல் இருக்கிறது. படிக்கிற டைமில் ஃபோன் இருக்கக்கூடாது.
ஃபோனில் நான் படிக்கிறேன், ஃபோனில் அது பார்க்குறேன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ மச். பிகாஸ் நம்ம புக்கு வச்சு படித்து நோட்ஸை வச்சு படித்து பண்ணும்போதும் இருக்கக்கூடிய அந்த எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது. பீயிங் அ டீச்சர் ஐ ஹவ் விட்னஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் யுவர் டைம் பிஃபோர் த எக்ஸாம்ஸ் வெல். ஸோ ஒரு ஈவன் if it is possible you can even allot 8 hours of every day. அதாவது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் கிராஸ்பிங் பவர். அதாவது ஒருத்தரோட கிராஸ்பிங் பவரை விட அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கலாம், கூடுதலாக இருக்கலாம். நீ வந்து 3 hours படிக்கிறது வந்து இன்னொருத்தவங்க 4 ஹவரில் படிப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து 5 hours எடுப்பாங்க, 6 hours எடுப்பாங்க. ஆனால் அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னென்னா கம்ப்ளீட்டிங் த டாபிக். அதுதான் இந்த புக்கு ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 4 புக்கு ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாப்பிக்கை அந்த 4 புக்லேயும் கவர் பண்ணிடணும். கவர் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீ அந்த புக்கை அந்த பேஜை மறுபடியும் திருப்பி பார்க்க வேண்டாம். ஸோ படிக்கும் போதுமே வந்து யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ஃபுல் அட்டென்ஷன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் த ஹவர்ஸ் அக்கார்டிங்லி. தென் யூ ஹாவ் டு பூஸ்ட் அப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல். ஓகே, எல்லா அந்த இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம வந்து ஆர்ட்ஸு சோஷியல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றனால வந்து எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ திங்கிங் லெவல், அனலிட்டிக்கல் லெவல் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அதனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. பட் ரிமெம்பரிங் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்சோ ஸோ டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ குட் மெமரி ஆல்சோ. அதுவும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு புக்கு வச்சுட்டு ஒரு புக் வார்ம் மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். நீ பக்கத்து ஒரு டேபிளில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து படி. ஈவன் தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஒரு இடத்துல உட்காந்து படிக்கிறேன்னா அந்த இடத்த கரெக்டாக வச்சுட்டு உனக்கு அந்த இடம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டிலனா அந்த இடத்த நீ இது பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல உன் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அங்கேயே நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணினா கண்டிப்பாக you will have some the positive vibrations will be there and you can develop your boost up your level of confidence. ஸோ அது பெட்டை உட்காந்து படிக்கிறது, படுத்துக்கிட்டு படிக்கிறது அதெல்லாம் தயவுசெய்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸோ தட் வில் destroy your discipline also. ஸோ you have to have your own place when you study. அது வந்து அந்த உங்கள் ஆம்பியன்ஸை வந்து கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக வச்சுட்டு பக்கத்தில் உங்கள் ரூமில் வந்து ஏதாவது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலில் பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிக்சர்ஸு இல்லை ஒரு ரோல் மாடலு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இல்லை யூ கேன் டூ இட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸை வந்து வச்சுக்கோங்க. எவ்ரிடே யூ see that so that it will boost up your spirit, right? So the syllabus part is over. The weightage of each subject and the topic is very important. அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் விடலாம். அண்ட் பார்ட் டைம் ஸ்டடி வந்து இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். நான் வந்து இது ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே யூஜிசி எக்ஸாம் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே இந்த வேலைக்கு போய்கிட்டே நான் யூஜிசி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஆகும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, மறுபடியும் மாமுத் ஆஃப் கசினி மாதிரி படம் எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அவர் 17 வாட்டி படம் எடுத்தார்ல, நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணாலும் எடுக்கலாம் படம். ஓகே, தெர் இஸ் நோ அதாவது இத்தனை வாட்டி தான் எக்ஸாம் எழுதணும்னு அதுக்கு அவங்க இன்னும் வைக்கல. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் அதையும் கூட வச்சுருவாங்க. அதனால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் நல்ல ஃபஸ்ட் ஒரு செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் அதிலே வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடணும்னு அந்த எய்ம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் பாஸ் த எக்ஸாம். ஸோ பார்ட் டைம் ஸ்டடி வந்து இதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிள் அட் ஆல். ஸோ ஈவன் தோ யூ ஹேவ் ஜாயின் த பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு ஃபஸ்ட் இயரு இல்லை செகண்ட் இயருக்குள்ளே இந்த எக்ஸாமை வந்து பாஸ் பண்ணிடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஏ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க, யூ கேன் டைரக்ட்லி என்டர் இன்டு பிஹெச்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இயர் பிஹெச்டி வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகும். ஸோ அந்த பீரியடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் யூஜிசி எக்ஸாமை க்ராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப்டர் as soon as you complete your PhD automatically you're going to get the job. பிகாஸ் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து நிறைய பேர் இல்லை. ஓகே, அதனால் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து when you want to get the job in the colleges or the universities, this is so much mandatory. Even when you do PhD, this is very important. ஸோ அதனால் பார்ட் டைம் ஸ்டடி வந்து it is not advisable. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு எம்ஏ முடிச்சுட்டு ஒரு 1 year கேப் எடுத்து இந்த யூஜிசி எக்ஸாமை க்ராக் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ வில் கோ ஃபார் த பிஹெச்டி அப்படின்னு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கலாம். எம்ஏ படித்து முடித்தோன்னே நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து யூஜிசி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன், பாஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் ரிசர்ச் சேருவேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு டார்கெட் மார்க் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க்.
ஓகே, யார் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் 1 year வந்து ஃபுல்லாக அலாட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஜாயின் த பிஹெச்டி. ஸோ as soon as you complete the PhD you will get the job. ஓகே, ஜாப் இன் த சென்ஸ் யூ வில் கோ இன் டு த டீச்சிங் கேரியர். ஸோ நிறைய பேர் அந்த யூஜிசி எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த எம்ஏ படிக்கிறவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து கரண்ட்டில் இருக்காங்க, படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். எம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருக்கும் போதுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சிலபஸ் அந்த யூஜிசி சிலபஸை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தெம் அவுட். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ரீட் த ஃபுல்லாக, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு டென்ஷன் வச்சுக்காதீங்க. ஃபுல்லாக டீப்பாக படிக்கணும் கிடையாது. ஸோ when you read again and again, when you give the reminder, when you revise itself, automatically it is going to happen within yourself. So don't try to cover the entire syllabus also. Again and again I am saying, making the notes and giving yourself the revision helps you a lot. It will help you a lot. So solving the previous year question papers, practicing the mock test, and you should have a consistency and regularity. ஒரு 10 நாளைக்கு படிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா போயிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்கிறது, ஏதாவது ஃப்ரெண்டுங்க கூட சுற்றுறது பண்ணாதீங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் த ரெகுலாரிட்டி. ஸோ அண்டு மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடக்குது. இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நிறைய கொஷின் பேப்பர், அதாவது இன்டர்நெட் கூகுள் வந்து ஒரு பெரிய வரம் மாதிரி. நிறைய ஆன்லைனில் எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டர் டேபிள்லே எல்லாமே கிடச்சிருது. ஸோ மற்ற எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸை எடுத்து ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள், அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ அதாவது ஒரு காலையில் ஒரு 3 hours படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 to 11 o'clock வந்து ஏதாவது மற்ற கொஷின் பேப்பர்ஸு இல்லை பேப்பர் 1க்கு படிங்க, இல்லை மற்ற கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வந்து யூ வில் லேர்ன் மோர் திங்ஸ். வென் யூ ட்ரை டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் யூ வில் கெயின் நாலேஜ். அதுக்காக தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறது கொஷின் பேப்பர்ஸை. ஸோ மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கும், இதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நிறைய நடக்குது எக்ஸாம்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள். மேபி தட் மே அப்பியர் ஆல்சோ இன் யோர் when you write the exam. Okay, so now coming to the important part, that is the books to be followed. அதாவது இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த புக்கை, ஏதாவது ஒரு புக்கை வச்சு படிக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. அதாவது நீ வந்து நம்ம யூஜியில் வந்து காலேஜில் டீச்சர்ஸ் வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுற புக்ஸு, இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற புக்கு, இல்லை கடைகளில் கிடைக்கிற கைடு மாதிரி அந்த புக்கெல்லாம் இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ அட் ஆல். There are certain books and you have to refer those books. As far as the first paper is concerned, you have to go for Truman's UGC NET for paper 1, written by Gagan and Sajit Kumar. நான் உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட்டு இப்போ அந்த லிங்க்லேருந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த புக் லிஸ்ட்டை நான் வந்து ஒரு PDF ஃபைலாக நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அரிஹந்த் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற அவங்க வந்து பேப்பர் 1க்கு போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு KVS மதன் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் 1க்கு புக் வந்திருக்கு. CBSE UGC NET செட் JRFக்கு பேப்பர் 1 டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட், தட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த புக். அண்ட் அன்சாரி அண்ட் RPH எடிட்டோரியல் போர்டு அண்ட் உட்கார் கைடு. அதில் வந்து நிறைய வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேப்பர் 1 பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் தேவையில்லை, அதுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் தான் தேவை. ஆல்ரெடி அப்பியர் ஆன கொஷின்ஸு அதில் நிறைய வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, நிறைய கொஷின்ஸு. அதை வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் லாஜிக். ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங், அந்த மாதிரி ஆப்டிடியூட் லெவல், நம்மளோட திங்கிங் எபிலிட்டி, டீச்சிங், இதெல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன், அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு மேக்ஸோ இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ட்டோ இருந்ததுன்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ் யாராவது இருக்கிறாங்க, இல்லை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸரோ இல்லை யாரோ, எனிபடி. Otherwise you can even take the help of your friends or the colleagues or friends or your உங்கள் sisters-ஓட friend, யாராவது anybody will be there, no? So take the help of them and get the guidance from the professors where you study also. So they will help you. So teachers பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரியா? ஸோ as far as the history books are concerned, நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறவங்களில் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் தெரியல எனக்கு. பட் வந்து you have to refer these books.
அதாவது இந்த புக்ஸை வந்து நான் எப்படி எடுத்தேன்னா ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாஸ் ஆனவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணால் யூ கேன் கிராக் த எக்ஸாம், யூ கேன் பாஸ் த எக்ஸாம் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சில லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஒன்றும் புதுசாக வந்து எங்கேருந்தோ எடுத்து வந்து சொல்லலை இந்த புக்கு படித்தா தான் இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி பண்ணோம். நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிற புக்ஸை நீங்கள் கூட நெட்டில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் கெட், யூ கேன் ஆர்டர் ஃபார் தீஸ் புக்ஸ். அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் தேர் இன் யுவர் லைப்ரரி யூ கேன் கெட் இட். அதாவது கனிமரா லைப்ரரி அந்த மாதிரி லைப்ரரியிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த புக்ஸை தான் பேஸாக வச்சு படிச்சுட்ருக்காங்க. ஸோ as far as the history part is concerned, the basic books are very very important. ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் written by the history of ancient and early medieval India from Stone Age to 12th century, written by Upinder Singh. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரில, ஆர்எஸ் சர்மா, ரோமிலா தாப்பர், டிஎன் ஜா. இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஆத்தர்ஸ். இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் இந்த புக்ஸை தான் படிப்போமே. ஆக்சுவலாக எம்ஏ லெவலில் வந்து இந்த புக்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வாங்கி படிப்போம். இப்போ நான் என்கிட்டலாம் வந்து இந்த புக்ஸ் வந்து என்கிட்டே இருக்குது பர்சனல் காப்பீஸ். ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் நவ் ஐ ஹவ் சீன் தட் த நியூ சென்ச்சுரி புக் ஹவுஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த புக்ஸை வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரோமிலா தாப்பர் புக்லாம் இப்போ தமிழில் கிடைக்குது. அதாவது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் கஷ்டமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அந்த தமிழில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷில், ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ் தான், தமிழில் இல்லை. தமிழில் வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியாது, ஐதர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் ஹிந்தி. ஓகே. ஸோ ஆர்எஸ் சர்மா about ancient India, D.N. Jha, ancient India, interpreting early India by Romila Thapar. அதுக்கப்புறம் ஆர்சி மஜும்தார், அட்வான்ஸ்ட் 3 authors அப்படின்னு 4 authors சொல்லுவாங்க. ஒரு பெரிய புக்கு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அட்வான்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா பை ஆர்சி மஜும்தார் அண்ட் த பெங்குவின் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா பை ரோமிலா தாப்பர். இந்த புக்கு ஒரு 6 புக்கு. இந்த புக்கை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா, அதாவது நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 யூனிட்டு, கிட்டத்தட்ட 3 யூனிட் வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 6 புக்கையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் மாஸ்டர், ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு மிடீவல் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் 3 பேர் யூ ஷுட் நாட் மிஸ். தேர் ஆர் கிரேட் ஆத்தர்ஸ். இர்ஃபான் ஹபீப்லாம் பெரிய ஹிஸ்டாரியன். ஓகே. ஸோ ஃபார் மிடீவல் இந்தியா ஃப்ரம் சுல்தனேட் டு மொகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது. அதில் வந்து சதீஷ் சந்திரா அவர் எழுதின புக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இர்ஃபான் ஹபீப், மிடீவல் இந்தியா த ஸ்டடி ஆஃப் சிவிலைசேஷன். அண்ட் அகெயின் இர்ஃபான் ஹபீப் ஹஸ் ரிட்டன் அ புக் ஆன் பீப்புள்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா, டெக்னாலஜி இன் மிடீவல் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு ரிட்டன் பை இர்ஃபான் ஹபீப். ஸோ மிடீவல் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் அப்புறம் இன்னொன்று எஸ்ஏ ரிஸ்வி, அந்த பெங்குவின் புக், அது பெங்குவின் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியான்னு வரும். ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள். ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியா வால்யூம் 1 ரிட்டன் பை ரோமிலா தாப்பர் அண்ட் ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியா வால்யூம் 2 ரிட்டன் பை ரிஸ்வி. அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் இந்தியான்னு வரும், அது வந்து ரிட்டன் பை பர்சிவல் ஸ்பியர். ஸோ இந்த 3 புக்ஸ் வந்து பேசிக் புக்ஸ் as far as the Indian history students are concerned. You should read these books. ஸோ நீங்கள் அதை படிக்கும் போதும் நீங்கள் படிக்கிற ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸை விட இந்த புக் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹையர் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். ஸோ யூஜிசி எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஓகே. பிஜி லெவலில் இருக்கிறனால இந்த புக்ஸை படித்தாதான் பாஸ் பண்ண முடியும். அதை மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஏதோ ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு நானும் போய் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன், ஐயோ ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா ஃபெயில் தான் ஆவீங்க. ஓகே. ஒரு 10 பேர் கூட வராது ரிசல்ட். தமிழ்நாட்டிலே 10 பேர் கூட பாஸ் ஆக மாட்டேன்றாங்க யூஜிசி எக்ஸாம் ஹிஸ்ட்ரியில். ஓகே. சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா காம்படிஷன் கம்மியாக இருக்கும் போதும் அவங்க கட் ஆஃப் வைக்கும் போதும் அந்த சப்ஜெக்ட்லலாம் நிறைய பேர் வந்துடுவாங்க. நம்மளது வந்து காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ வந்து அது ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும்போதும் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கம்மியாக இருக்கும் போதும் கண்டிப்பாக we will fail. அதுதான் ரீசன். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி மச் லேக்கிங் அமாங் த ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ண விதத்தில் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் இந்த டாபிக் எடுத்து பேசுகிறதுக்கு காரணமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are not getting clearing the UGC exam because it is going to become mandatory. You have to give a full life for this. ஓகே. ஸோ அதை நீ பாஸ் பண்ணாதான் நீ வந்து டீச்சராகவே ஆக முடியும். காலேஜில் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆகணுன்னா யூ ஹாவ் டு பாஸ்.
அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீ வரணும் அப்படின்றத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். யூ ஹவ் ஆப்டட் ஃபார் த டீச்சிங் கெரியர்னால் இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும். ஃப்ரம் 2023 பிஹெச்டி படித்தவங்களும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஹெச்டிக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க 23 வரைக்கும். பிஹெச்டி இருந்தால் யூஜிசி எக்ஸாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி, இப்போது 23 யூஜிசி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி பிஹெச்டி இருந்தாலும் யூஜிசி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த ஜாப். அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எம்ஏ படிக்கிறவங்க இல்லை செகண்ட் எம்ஏ படிக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி முடிக்க முடியாது. ஓகே, முடிச்சு 23 நெக்ஸ்ட் இயர் 23. அதனால் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க கூட வந்து முடிக்கிற சமயத்தில் இருந்து வைவா 23 முடிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து யூஜிசி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த 23க்கு அப்புறமா பிஹெச்டி பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கும் யூஜிசி எக்ஸாம் வேணும். அப்போ வந்து நம்ம படித்து வந்த பாதை வந்து அப்படியே ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அப்போது அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு அட் எனி காஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பாஸ் திஸ் எக்ஸாம். ஸோ தட் மேட் மீ டு கிவ் இந்த வீடியோ வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் டு மீ ஆல்சோ டு கிவ் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் preparation. Okay, so coming to the modern history, you have to refer Sumit Sarkar, The Modern India, written by Sumit Sarkar, and there is a good guide. அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் வச்சுருப்பாங்க, ஸ்பெக்ட்ரம் கைடுன்னு வச்சுருப்பாங்க ஒன்று. ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில் வந்து டோட்டலாக வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டும் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகுலும் வந்து இட் பிளேஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து 75th year ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸில் இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வந்து அந்த நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் கைடு வந்து ரொம்ப நல்ல புக்கு. அதனால் அதையும் கையில் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் காலேஜில் லைப்ரரியில் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க, இல்லை வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ்ட்டை சொல்லுங்கள் லைப்ரரிக்கு வந்து வாங்கி வைக்க சொல்லுங்கள். ஸோ தட் யூ கேன் ரெஃபர், யூ கேன் சிட் அண்ட் ரீட் இன் த லைப்ரரி அஸ் வெல். ஏன்னா எல்லா புக்கையும் நம்ம வாங்க முடியாது. எல்லோரும் வந்து வெல் ஆஃப் கிடையாது. எல்லா புக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது கொஞ்சம். அதனால் எல்லா புக்கையும் வாங்க முடியாத பட்சத்தில் சில புக்ஸை ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணிக்கலாம், இல்லை வந்து சில புக்ஸை உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் என்ன புக் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம். ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட காலேஜில் வந்து உங்களை மாதிரி இன்னொருத்தவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்க கூட நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ குட் கான்வர்சேஷன் வித் தெம். ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து காலேஜில் வந்து டிஸ்கஷன் வந்து கிளாஸில் பண்ணும்போது வந்து தெர் இஸ் நோ அகடமிக் பார்ட் அட் ஆல். நீங்கள் ஏதோ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க கிளாஸ்லலாம், ஏதோ வீட்டை பற்றி பேசுகிறீங்க, இல்லை வந்து சீரியல் பற்றி பேசுகிறீங்க, பாட்டை பற்றி பேசுகிறீங்க, டான்ஸு, அந்த சாப்பிட்டேன் இது சாப்பிட்டேன், அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம், அதுதான் உங்களோட டாக்காக இருக்குது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி it's not good. Okay, so sometime you can allot for some part of entertainment. ஏன்னா வந்து ஒரு காலேஜு கிளாஸு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். எல்லாருக்கும் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு 10% தான் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில், அதுவும் விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. ஸோ 10% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they go for the higher education. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கையில் கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ஃபுல்லாக வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போதும் யூ வில் அச்சீவ் கிரேட்னஸ், யூ வில் டூ சம்திங் கிரேட். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் உங்கள் கான்வர்சேஷன் கிளாஸில் உள்ள கான்வர்சேஷனை கொஞ்சம் வந்து மாற்றி அமைங்க. ஸோ வென் ஐ அப்சர்வ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ், இந்த பிஜி கிளாஸஸ்லாம் பார்க்கும்போதும் என்ன அவங்க பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள கான்வர்சேஷன். பிகாஸ் த டைம் இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். ஒவ்வொரு மணி துளியும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, யார் கூடயாவது பேசுகிறதா இருந்தாலும் சரி, எனிதிங் யூ கேன் லேர்ன் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நாள் நீங்கள் ஏதோ படிச்சிருக்கீங்களா, அதை வந்து போய் உன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணு. ஓகே, அவளை ஏதாவது படிச்சுட்டு வர சொல்லி அவங்கள உனக்கு சொல்லுங்கள். அப்போ யூ கேன் ஈஸிலி கவர் த சிலபஸ். இப்போ நீங்கள் 2 பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க கிளாஸில் அப்படின்னு சொன்னால் 2 பேருமே காம்படிட்டர் தான், ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் பி அ பாசிட்டிவ் காம்படிட்டர். நீ படித்தது அவங்களுக்கு சொல்லலாம், அவங்க படித்தது அவங்களுக்கு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ குட் கான்வர்சேஷன் ஈவன் இன் த கிளாஸஸ். ஸோ நீங்கள் இந்த நார்த் இந்தியாவிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க, இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, இல்லை வந்து பெரிய அந்த டெல்லி யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை நிறைய ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ், இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்வர்சேஷனு பக்கத்தில் போய் நின்று கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து அப்சல்யூட்டாக தே ஸ்பீக் அபவுட் த அகாடமிக்ஸ் வென் தே ஸ்பீக் வித் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
அதாவது அந்த கேன்டீன் அந்த மாதிரி போகும்போது தான் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்களே தவிர, கிளாஸ்லலாம் பார்க்கும்போது absolutely they discuss the academics, they discuss the subjects. ஸோ பியர் அந்த ப்ரெஷர், அந்த பியர், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். ஸோ அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர சொல்லி யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் தெம். நான் வந்து இது படித்தேன் இன்றைக்கி, நீ அது படித்தேன்ற போது அது எப்போவுமே மறக்கவே மறக்காது. ஸோ லேட்டர் ஆன் யூ வில் ஹாவ் அ குட் மெமரிஸ் ஆல்சோ வித் யூ. ஸோ நம்ம வந்து படிக்கிற காலத்தில் இப்படிலாம் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெமரிஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ when we are studying, we used to discuss with our friends about the subjects. இன்றைக்கி நீ படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற போது யூ கேன் மேக் த சப்ஜெக்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட் கிடைக்கும். யூ கேன் பிகம் அ குட் ஹிஸ்டாரியன். அதாவது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரியன் அப்படின்னு சும்மா எல்லா ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் எல்லாம் ஹிஸ்டாரியன் கிடையாது. ஓகே, தே ஆர் நாட் ஹிஸ்டாரியன். ஓகே, ஹிஸ்டாரியன் யாருன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் பேர், அவங்க தான் ஹிஸ்டாரியன். பிகாஸ் they have studied, they have written, they have given their legacy to the society. இப்போ இர்ஃபான் ஹபீபோ, சதீஷ் சந்திராவோ, ஆர்எஸ் சர்மாவோ, ரோமிலா தாப்பர்லாம் வேர்ல்டு லெவலில் எல்லாருக்குமே தெரியும். அவங்க தான் ஹிஸ்டாரியன். ஓகே, நாட் ஆல் த ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் ஹிஸ்டாரியன். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து அவங்க எழுதணும், அதை வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வரணும். அவங்களுடைய புதுசாக வந்து அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து வரணும். அங்கே நானும் ஹிஸ்டாரியன்னா எங்கே, வேர் இஸ் யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி, வேர் இஸ் யுவர் ஒர்க், தே ஹாவ் டு ஷோ, ரைட்? தட் இஸ் அவங்க தே கேன் சே ஐ எம் எ ஹிஸ்டாரியன். அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு 20th centuryலே, இல்லை 1960, 70லே முடிஞ்சிடுச்சு எல்லாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஹிஸ்டாரியன்னா யாரும் எல்லாம் சும்மா ஏதாவது வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எதையாவது அவங்க எழுதுனது இவங்க எழுதுனது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு பிஹெச்டி அந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் நாட் த ஒர்க். ஓகே, வாட் இஸ் யோர் கான்ட்ரிபியூஷன்? யூ ஹாவ் டு மேக் அ குட் கான்ட்ரிபியூஷன். இது எதனால் அப்படின்னா நம்மளுடைய படிக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தப்பு. ஸோ நம்ம படிக்கிறத வந்து படிக்கிற காலத்தில் நல்லா படிச்சுட்டு அதை நம்ம உள் வாங்கிட்டு அதை நம்ம சொசைட்டியில் கொண்டு அப்ளை பண்ணும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ. அதனால தான் ஹிஸ்ட்ரினாலே எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரியே பார்க்கலாம். சயின்ஸில் உள்ள ஆளுங்க தான் டிஸ்கவர் பண்ணுவாங்களா? அப்படி கிடையாது. ஈவன் த ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள், தே கேன் டூ வண்டர்ஸ். ஓகே, ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பீக்ஸ் எவ்ரிவேர் அண்ட் எனிவேர். எப்போவுமே ஹிஸ்ட்ரிக்கு உள்ள மதிப்பு வந்து அதிகமானது தான். நம்ம தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து அதில் பாதாளத்தில் தள்ளி விட்டுட்ருக்கோம். அதனால தான் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா எல்லோரும் வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்கணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ரேஸ் யுவர் காலர்ஸ் அண்ட் சே தட் ஐ எம் அ ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, அதுக்கு வந்து யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டீல் வித் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஹவு டு அதாவது எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிச்சிங்க, நல்ல புக்ஸை வச்சு ரெஃபர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் கிரேட், அதாவது யூ கேன் பிகம் அ பிக் ஹிஸ்டாரியன் இன் ஃப்யூச்சர். So the way of studying is it should be totally different. You have to apply your creativity. And each and every person on earth, they have their own ability. ஆண்டவன் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு திறமை கொடுத்துருக்கான். அதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்து ஒரு லெகசி க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இருக்கிறதுக்கு அப்புறமும் நம்ம பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் your life becomes eternal, right? நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நான் என் பேர் இருக்கோன்னா யூஸ்லெஸ். தட் இஸ் த யூஸ்லெஸ் லைஃப். ஈவன் ஆஃப்டர் மை டெத் மை நேம் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங்னா தட் இஸ் லெகசி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் த பீப்புள் இன் ஹிஸ்ட்ரி, எப்படி நம்ம அவங்களாம் ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோம்? அவங்க ஏதோ பண்ணியிருக்காங்களே, அதனால தானே அவங்கள படிக்கிறோம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில். அப்போ நம்ம ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் வந்து யூ ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவில் பிபின் சந்திரா, குரோவர், ஸ்பெக்ட்ரம், அந்த அதுக்கப்புறம் நாகேந்திர பிரதாப் சிங், இந்த புக் லிஸ்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் சென்ட் யூ த லிங்க், ஐ வில் சென்ட் யூ த PDF ஃபார்மேட். And the last one is the historiography and the research methodology written by Sridharan and C.R. Kothari. ஸோ இந்த 2 புக்கும் வந்து அந்த ஹிஸ்டோரியோகிராஃபிக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு எம்ஏ பிஜி லெவலில் என்ட்ரு ஆகும்போதும் நீ வந்து டீச்சிங் கெரியர் அதுதான் உன்னோட ஆப்ஷனாக இருக்குது. அதுக்கு தான் நான் வந்து பிஜி படிக்க வந்திருக்கேன். இல்லை வந்து 2 டிகிரி படிக்கணும், அதாவது எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் 1 டிகிரி படிச்சிருக்காங்க, நான் 2 டிகிரி படிக்கணும், நான் சும்மா தான் படிக்கிறேன்னா நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணவே வேண்டாம். நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணிவிட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு போகலாம்.
So when the students, when you opt for the teaching career, you have to make yourself in a good strategic manner. So the discipline, you have your strategy and your way of preparation. ஏன்னா futureல you are going to become a teacher, you have to inspire the other students. Okay, so you have to create, you're going to create a new society. அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் பீப்புள், த டீச்சர்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, anybody can become a doctor or engineer, a scientist, anything, but if there is no teacher, nobody can become. ஒரு டாக்டரை உருவாக்கணும்னா அங்கே ஒரு டீச்சர் வேணும். Okay, so teacher in the sense of different subjects, but teacher is a teacher always, right? ஸோ அந்த ஒரு டீச்சராக நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான அந்த டிசிப்ளின், அந்த எத்திக்கல் வேல்யூஸு, அந்த மாரல்ஸு, அந்த டிஸ்கஷன் பார்ட்டு, உங்களோட நாலேஜு, ஹவு டு ஹேண்டில் த பீப்புள். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த ஃப்யூச்சர் இந்தியா. ஸோ யூ ஆர் த பீப்புள் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஃபார் இந்தியா. ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு உள் வாங்கிட்டு யூ ஒர்க் ஃபார் இட், and with the blessings of the Almighty you can succeed in anything, right? நம்ம நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ஆண்டவன் பார்த்துட்டே தான் இருப்பான். ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நாள் உனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருவான். ஸோ அதனால் யுவர் ஒர்க் ஸ்டாண்ட்ஸ் எனிவேர். ஓகே, ஈவன் யூ கேன் கெட் திங்ஸ் ஃப்ரம் காட், ரைட்? So these are the points to be covered, and you have to focus and clear the exam. Okay, so if you have got any doubts or anything, you can, if you want to ask me, you can send me a comment or in my YouTube page or whatever it is. You can even send me the mail also. My mail is available, even in the YouTube channel my mail is available, so you can have a contact with me. And thank you very much for watching, and I wish you all the best, and crack the UGC exam in the first stroke. Thank you. Bye.